हेलो एवरीवन आपण समस्त को आमर यूट्यूब चैनल प्रेस ओडिशा को मु स्वागत जनाऊँगी। आज ये वीडियो रे आमे पढ़िबा अष्टम श्रेणी विज्ञान बहिर दशम अध्याय आलोक दर्पण एवं लेंस यही चैप्टर टीर क्वेश्चन आंसर गुड़िक आज ये वीडियो रे आमे डिस्कशन करबा। तो समस्त को रिक्वेस्ट रहबो समस्ते वीडियो को शेष पर्यंत देखिबे। वीडियो को शेष पर्यंत देखले कंप्लीट प्रश्नोत्तर गुड़िक बुझी पारिबे। ठीक अछि। एवं जो मैंने वर्तमान पर्यंत नुआ अछंती आम चैनल रे व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन होइना अष्टम श्रेणी रो व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन हो जाओ। सेठारे तुमनको एमसीक्यू क्वेश्चन नोट एवं डाउट क्लियर क्लास के भाबो से विषय मध्ये अपडेट पाई परिबो। एवं जो क्वेश्चन आंसर गुडी को आज रे डिस्कशन करबा ताहार मध्ये अपडेट पीडीएफ नोट सब सेटा ही पाइबो। ठीक अछि। समस्त व्हाट्सएप रे जॉइन हो तो चलंतु देरी करबानी क्वेश्चन आंसर को जिबा कोन रहिछि देखिनेबा। देखो पिला माने प्रथम क्वेश्चन कोन रहिछि जिज्ञासा बजाय रखर आलोक रश्मि कौन रही आलोक रश्मि एक दर्पण उपरे पड़ुछि। आलोक रश्मि एक दर्पण उपरे पड़ुछि एवं या द्वारा प्रतिफलित मध्य होछि। चित्र 10.21 को देखा कही। ठीक अच्छे। दर्पण प्रति कोण अविलंब और आपतित रश्मि द्वारा सृष्टि होता कोण जोटा कि आई देछि। आई केते पिला माने आई होची 40 डिग्री एटा होची 40 डिग्री। दर्पण प्रति लंब कोन कहछि आ प्रतिफलित रश्मि द्वारा सृष्टि होतबा कोणटी केते बोली पचारछि। ठीक अछि। कोणटी केते बोली पचारछि पिला माने ऑप्शन कोन दिछि 40 50 45 60 केते हो पिला माने 40 हेबो। केमति कहली देखो 40 हेबो। देखो प्रतिफलन नियम कोन अछि। प्रतिफलन नियम अनुसार आपतन कोण जोटा कि आई एडा ठीक अछि सर्वदा प्रतिफलन कोण सहित समान होता है। अर्थात आई इज इक्वल टू आर पिला माने बुझिलो कि नहीं। को नियम अनुसार प्रतिफलन नियम अनुसार एठारे आपतन कोण आई केते अछि 40 दिया जायछि तेनु प्रतिफलन कोण मध्ये 40 डिग्री हबो। बुझि पारला प्रतिफलन कोणटी मध्ये 40 डिग्री ही रहिबो। एक नंबर क्लियर हैला पिला माने। तापर आसला पिला माने 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन को ध्यान दियो। 2 नंबर क्वेश्चन कौन कहछि चित्र 10.22 10.22 कोड पिला माने ए चित्र गुडी ठीक अछि। ए गुडी को लक्ष्य करबो। तीनोटी भिन्न परिस्थिति देखाउछि कोन तीनोटी भिन्न परिस्थिति देखाउछि जेउठारे एक आलोक रश्मि एक दर्पण ऊपर पडुछि पिला जोठारे आलोक रश्मिटी दर्पण ऊपर पडुछि। प्रथम कौन कहछि आलोक रश्मि अविलंब दिगरे पड़े। आलोक रश्मि कौन अविलंब दिगरे पड़े। दुई कौन दर्पण को सामान्य बंका कले मध्य रश्मिटी अविलंब दिगरे पड़े। तीन दर्पण को सामान्य बंकाइले आलोक रश्मि अविलंब सहित 20 डिग्री कोण करे पड़े। रूल रो प्रोट्रैक्टर साहाय्य प्रतिफलित रश्मि अंतरंगर प्रति क्षेत्र में प्रतिफलन कोण केते बोली सी पचारछि। प्रति क्षेत्र में प्रतिफलन कोण गुड़िक केते बोली सी पचारछि। जदि तुम देखिबो एक कटा को देखिबो पिला माने क क्षेत्र में पिला माने आलोक रश्मि कोण अविलंब दिगरे पडुछि कोड पडुछि अविलंब दिगरे पडुछि तेणु आपतन कोण कोण पिला माने 0 डिग्री हबो। प्रतिफलन कोण कोण 0 डिग्री हबो। रश्मिटी सेही पथरे ही फेरी जीवो ना सेतबे एडा आई इज इक्वल टू 0 आर इज इक्वल टू मध्ये 0 हबो पिला माने। ख क्षेत्रटा देखो पिला माने ख चित्रटा देखो एठारे मध्ये कोण आलोक रश्मि दर्पण ऊपर पडिथिबा अविलंब दिगरे ही पडिछि तेणु आपतन कोण 0 डिग्री प्रतिफलन पर मध्ये 0 डिग्री रहइबो। किंतु ग चित्र टिके लक्ष्य करो पिला माने से टिके अलग अछि। आलोक रश्मि अविलंब सहित 20 डिग्री कोण सृष्टि करछि पिला माने लक्ष्य करो केते 20 डिग्री कोण सृष्टि करछि एटे बुझिला ना 20 डिग्री कोण सृष्टि करछि अर्थात आपतन कोणटा केते 20 डिग्री तो प्रतिफलन केते भी केते हबो 20 डिग्री ही हबो। अविलंबर विपरीत पार्श्व रे 20 डिग्री कोण ही प्रतिफलित हबो। बुझिलो क ख ग तीनटा जा। एबे 3 नंबर प्रश्न बुझिबा। तो 3 नंबर टा लक्ष्य कर पिला माने चित्र 10.23 रे एक स्केच पेन रो कैप तीनोटी प्रकार रो दर्पण सम्मुख रखा जायछि पिला माने ठीक अछि। क चित्र रे कोन करा जायछि सॉरी एक नंबर चित्र रे कोन करा जायछि पिला माने वस्तु ठारू आकार रे बहुत छोट प्रतिबिंबटी आछि। जो वस्तुटी अछि ता आकार रे छोट प्रतिबिंबटी आछि पिला माने एटा की दर्पण पिला माने एटा होछु उत्तल दर्पण ठीक अछि। 2 नंबर चित्रटा देखो 2 नंबर चित्र कोन होछि वस्तु ठारू आकार रे बहुत बड़
ହେଇଛି ଏବଂ ସଳକ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଆସିଛି ତ କ'ଣ ସେଇଟା ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ହେଇଥିବ। 3 ନମ୍ବର ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ ବସ୍ତୁ ସହିତ ସମାନ ଆକାରର ଆସିଛି ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ସମତଳ ଦର୍ପଣ ହେଇଥିବ। 3ଟା ଯାକ ଦର୍ପଣ ବିଷୟରେ ବୁଝିଲ। ତାପରେ ଆସିଲା ସାରଣୀଟି କ'ଣ ଦେଖିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ସଠିକ୍ ଦର୍ପଣ ସହିତ ମେଳ କର ବୋଲି କହିଛି। ଅଲରେଡି ମୁଁ କହିସାରିଲି ପିଲାମାନେ 1 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ କହିଥିଲି ଉତ୍ତଳ କହିଥିଲି, 2 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ କହିଥିଲି ଅବତଳ କହିଥିଲି, 3 ନମ୍ବରଟା ସମତଳ ଦର୍ପଣ ବୁଝିଲ। ଏବେ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସ। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି ଚିତ୍ର 10.24 କ'ଣ ଚିତ୍ର 10.24ରେ ଏକ ସ୍କେଚ ପେନ୍ର କ୍ୟାପ୍ ଏକ ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସ ଏକ ଅବତଳ ଲେନ୍ସ ଏବଂ ସମତଳ ସ୍ୱଚ୍ଛ କାଚଖଣ୍ଡ ପଛରେ ସମାନ ଦୂରରେ ରଖାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ସଠିକ୍ ପ୍ରକାରରେ କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ସଠିକ୍ ପ୍ରକାରରେ ଦେଖ 2.4ରେ ଏକ ସ୍କେଚ ପେନ୍ରେ କ୍ୟାପ୍ ଏକ ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସ ଏବଂ ଅବତଳ ଲେନ୍ସ ଏବଂ ସମତଳ କାଚ ଖଣ୍ଡ ପଛରେ ସମାନ ଦୂରତାରେ ରଖାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ସଠିକ୍ ପ୍ରକାରର ଲେନ୍ସ କିମ୍ବା କାଚ ସହିତ ମେଳ କର ବୋଲି କହିଛି ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ବହୁତ ସହଜ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ବି 5 ନମ୍ବର 4 ନମ୍ବରଟା ପିଲାମାନେ ନା ଦେଖ ପ୍ରଥମେ 1 ନମ୍ବର ଚିତ୍ରଟାକୁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଲେନ୍ସ କାଚ ଖଣ୍ଡର ମେଳକ କରିବା ଆମେ 1 ନମ୍ବର ଚିତ୍ର କ'ଣ ବିଭେଦିତ ହୋଇଅଛି। ଚିତ୍ର 1ରେ ସବୁଠାରୁ ଯୋଉ ବସ୍ତୁଟି ଅଛି ପିଲାମାନେ ବସ୍ତୁଟି ବଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ବଡ଼ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ ବଡ଼ ମାନେ ଆମେ କ'ଣ ନେଇଥିଲେ ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସରେ ହିଁ ଏପରି ଦେଖାଯିବ ତ କଟା ହବ ଏକଟା ହବ ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସ ତାପରଟା କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ଦେଖାଯାଉଛି ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ତେଣୁ ଅବତଳ ହବ ସମାନ ଦେଖାଗଲେ ସମତଳ ଦର୍ପଣ ହବ। ଏ ତିନିଟା ତ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପଢିଥିଲେ ସେମ୍ ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ବି ସେମ୍ କରିବାକୁ ଅଛି ଏଇଟା ବି ମେଳ କରିଦେବା କଟା ହଉଛି ଉତ୍ତଳ 2ଟା ହଉଛି ଅବତଳ 3ଟା ହଉଛି ସମତଳ ସ୍ୱଚ୍ଛ କାଚ ଖଣ୍ଡଟିଏ ଠିକ ଅଛି। 5 ନମ୍ବରଟାକୁ ଯିବା 5 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଯେତେବେଳେ ଆଲୋକ ଦର୍ପଣରେ ଅବିଲମ୍ବ ଦିଗରେ ଆପତିତ ହୁଏ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋକ ଦର୍ପଣରେ ଅବିଲମ୍ବ ଦିଗରେ ଆପତିତ ହୁଏ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସତ୍ୟ ବୋଲି ସେ ପଚାରିଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ 1 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ଆପତନ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଆପତନ କ'ଣ କ'ଣ 0 ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରତିଫଳନ କ'ଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଆଲୋକର କୌଣସି ପ୍ରତିଫଳନ ହୁଏ ନାହିଁ ବୋଲି ଦେଇଛି କୋଉଟା ହବ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏକ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଦର୍ପଣର ଅବିଲମ୍ବ ଦିଗରେ ପଡ଼ିଥାଏ ନା ସେତେବେଳେ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଏବଂ ଅବିଲମ୍ବ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆପତନ କୋଣ ସର୍ବଦା 0 ଡିଗ୍ରୀ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଇଠି ଅପସନ କ'ଣ ହବ ଆପତନ କୋଣ 0 ଡିଗ୍ରୀ ହବ ତ ଏଇଟା ଅପସନ 2 ହବ ଏଇଟା ହବ ଠିକ ବୁଝିପାରିଲ କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ଏକ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଦର୍ପଣର ଅବିଲମ୍ବ ଦିଗରେ ପଡ଼େ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଏବଂ ଅବିଲମ୍ବ ରଶ୍ମି ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବି କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଆପତନ କୋଣଟି ସର୍ବଦା 0 ଡିଗ୍ରୀ ହିଁ ରହିବ। 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା ଚାଲ ଦେଖ 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ଚିତ୍ର 10.25ରେ 3ଟି ଦର୍ପଣ ଯଥା ସମତଳ ଅବତଳ ଆଉ ଉତ୍ତଳ ଅଛି ପିଲାମାନେ 3ଟା ଅଛି ଗ୍ରାଫ କାଗଜରେ ଦର୍ପଣ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଆଧାରରେ ଦର୍ପଣ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକାର ଚିହ୍ନଟ କରି ଉକ୍ତ ଦର୍ପଣ ଉପରେ ଲେଖିବାକୁ କହିଛି ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ଏଇଟା ତମେ ନିଜେ କରିଦେବ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ସମତଳ ଦର୍ପଣ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଇ ଦର୍ପଣ ଆଗରେ କାଗଜ କିମ୍ବା ବସ୍ତୁ ରଖିଲେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ସଳଖ ରହିବ ପିଲାମାନେ ଠିକ ଅଛି। 3ଟା ଯାକ ଦର୍ପଣ ଦେଖିବ ଯୋଉଟା ସଳଖ ରହୁଛି ସେଇଟା ହଉଛି ସମତଳ ଦର୍ପଣ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ କ'ଣ ଏହା ବସ୍ତୁ ଆଗରେ ରଖିଲେ କ'ଣ ସର୍ବଦା ସଳଖ ରହିବ ଏବଂ ବସ୍ତୁର ଆକାର ଠାରୁ ଛୋଟ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ରହିବ ହେଲା। ଆଉ ଅବତଳ କ'ଣ ଅବତଳ ନିକଟରେ କାଗଜ ରଖିଲେ ସଳଖ ରହିବ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇକି ରହିବ ପିଲାମାନେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖାଯିବ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଦୂରେଇ ନେଲେ କ'ଣ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ଓଲଟା ହେଇଯିବ ବୁଝିଲ। 7 ନମ୍ବର ଯିବ ଦେଖ 7 ନମ୍ବର କହିଛି ଏକ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ଜଣେ ମହିଳା ଏକ ବଡ଼ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ପିଲାମାନେ ଏ ଚିତ୍ରଟିରେ ଜଣା ପଡୁନି ନହେଲେ କହିଦେଇଥାନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ତମେ ଗ୍ରାଫ କାଗଜରେ ରଖିକିରି ନିଜେ ଟେଷ୍ଟ କରି ଦେଖିବ ଓକେ। ଏକ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ଜଣେ ମହିଳା ଏକ ବଡ଼ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ସିଧା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଆକାରରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି ଓଲଟା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଆକାରରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି ତାଙ୍କର ଓଲଟା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଆକାରର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଶେଷରେ ସିଧା ଏବଂ ବଡ଼ ହୋଇଯାଉଛି 4 କ'ଣ ଦେଇଛି ତାଙ୍କର ସିଧା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଆକାରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି।
କୋଉଟା ପିଲାମାନେ ପିଲାମାନେ ଏଠା ଯୋଉ ଚିତ୍ରରେ ମହିଳା ଜଣକ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଏକ ବଡ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ଆଗରେ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡା ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ଆଡକୁ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ଓଲଟା ଯୋଉଟା କି ବାସ୍ତବ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ବଡ ହୋଇ ଦେଖାଯାଏ ପିଲାମାନେ ଏବଂ ଫୋକସ୍ ଦୂରତା ଭିତରକୁ ଗଲା ପରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ସିଧା ଦେଖାଯାଏ, ସିଧା ବା ଅତି ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇକି ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଏଇଠି କଣ ହବ ପିଲାମାନେ 3 ନମ୍ବରଟା ହବ ତାଙ୍କର ଓଲଟା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଆକାରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଶେଷରେ ସେ ସିଧା ବଡ ହୋଇଯାଉଛି ପିଲା, ବୁଝିଲ। 8 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 8 ନମ୍ବର କଣ କହିଛି, ବହି ଉପରେ ଏକ ବର୍ଦ୍ଧିତ କାଗଜ କାଚ ଧରି ରଖ। ବହି ଉପରେ କଣ କରିବ, ଗୋଟେ ବର୍ଦ୍ଧିତ କାଚ ଧରି ରଖ ଏବଂ କେଉଁ ଦୂରତାରେ ତୁମେ ଅକ୍ଷର ଗୁଡିକ ମୂଳ ଲେଖା ଠାରୁ ବଡ ଦେଖିପାରିବ, ଏବେ ଏହାକୁ ଅକ୍ଷର ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଘୁଞ୍ଚାଅ। ତୁମେ କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ, ଏକ ବର୍ଦ୍ଧିତ କାଚ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଲେନ୍ସ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ତ 8 ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲାମାନେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବ, ଏଟା ଯେତେବେଳେ ବର୍ଦ୍ଧିତ କାଚକୁ ବହିର ଅତି ନିକଟରେ ରଖାଯାଏ ଅକ୍ଷର ଗୁଡିକ ସଳଖ ବଡ ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ କାଚଟିକୁ ବହିଠାରୁ ଦୂରେଇ ନେଇଗଲେ ଅକ୍ଷର ଗୁଡିକ ଉଲ୍ଟା ଦେଖାଯିବ। ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ତ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ, ହେଲା, ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। এই ବର୍ଦ୍ଧିତ କାଚଟି ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସ ହୋଇଥିବ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଯିବା କଣ ଦେଖ 9 ନମ୍ବର କହିଛି। 9 ନମ୍ବର କଣ ଅଛି, ସ୍ତମ୍ଭ 1 ସ୍ତମ୍ଭ 2 ସହିତ ମେଳ କର ବୋଲି କହିଛି। ସ୍ତମ୍ଭ 1 ସ୍ତମ୍ଭ 2 ଅବତଳ ଦର୍ପଣ, ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସ, ଅବତଳ ଲେନ୍ସ କ ଖ ଗ ଘ। ଦେଖ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ କଣ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତୁଳ ଦର୍ପଣ ଯାହାର ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠ ଭିତରକୁ ବକ୍ର ଥାଏ, ଏହା ବି ସେମ୍ ଅଛି। ସିଧା ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ଏଇଟା ହବ ପିଲାମାନେ, ଏହା ଏକ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଗଠନ କରେ ଯାହା ସର୍ବଦା ସିଧା ଓ ଆକାରରେ ଛୋଟ ଥାଏ। ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସ କଣ ହବ, ଏହା ପଛରେ ରଖାଯାଇଥିବା ବସ୍ତୁଟି କିଛି ଦୂରତାରେ ଓଲଟା ଦେଖାଯାଏ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ଅଛି। ଅବତଳ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଠିକ ଅଛି। 10 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟୋକ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ବୁଝାଉଥିବା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କାରଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ ପିଲାମାନେ। କଣ କହିଛି, ସ୍ପଷ୍ଟୋକ୍ତି କଣ କହିଛି, ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ଆମ ପଛରେ ଟ୍ରାଫିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, କାରଣ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ସମତଳ ଦର୍ପଣ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟାପକ ଦୃଷ୍ଟି କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରେ। ସଠିକ ବିକଳ୍ପଟି ବାଛିବାକୁ କହିଛି ପିଲାମାନେ। ଦେଖ କ ବିକଳ୍ପ କଣ ଦେଇଛି, ଉକ୍ତି ଏବଂ କାରଣ ଉଭୟ ଠିକ ଏବଂ କାରଣ ହେଉଛି ଉକ୍ତି ପାଇଁ ସଠିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା, ଏଇଟା ବୋଧେ ହେଇପାରେ ପିଲାମାନେ। ଦେଖିବା ଆଗକୁ କଣ ହଉଛି, ଉଭୟ ଉକ୍ତି କାରଣ ଠିକ କିନ୍ତୁ କାରଣ ଉକ୍ତି ପାଇଁ ସଠିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ତ କେବେ ହବନି। ଉକ୍ତି ଠିକ କିନ୍ତୁ କାରଣ ଭୁଲ ଅଟେ, ଏଇଟା ବି ହବନି। ଏଇଟା ବି ହବନି ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ନମ୍ବରଟା କାହିଁକି ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଦେଖ ଗାଡିର ପଛପଟ ଦୃଶ୍ୟ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ରିୟର ଭ୍ୟୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି, କାରଣ ଏହା ବାହାରକୁ ବକ୍ରିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ବହୁତ ବ୍ୟାପକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେ ପିଲାମାନେ, ୱାଇଡ ଫିଲ୍ଡ ଅଫ ଭ୍ୟୁ ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ସର୍ବଦା ସଳଖ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଗଠନ କରେ। ତେଣୁକରି 1 ନମ୍ବରଟା ହବ ଉକ୍ତି ଏବଂ କାରଣ ଉଭୟ ଠିକ ଏବଂ କାରଣ ହେଉଛି ଉକ୍ତି ପାଇଁ ସଠିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପିଲାମାନେ, ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ଆସିଲା 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲା। 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କହିଛି, ସେ କହିଛି କି ଚିତ୍ର 10.27 ରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ଯେ ବସ୍ତୁକୁ ଓ ଦର୍ପଣକୁ ଏମ୍ ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ଏଲ୍ ଅକ୍ଷରରେ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଇଛି। ନିମ୍ନରେ ଉକ୍ତି ଗୁଡିକ କେଉଁଠି ସତ୍ୟ ବୋଲି କହିଛି। କହିଛି କଣ, ଏଇ ଚିତ୍ର ଗୁଡିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ଚିତ୍ର କ ରେ ଏକ ସମତଳ ଦର୍ପଣକୁ ସୂଚିତ କରେ, ଖ ରେ ଏକ ଅବତଳ ଦର୍ପଣକୁ ସୂଚିତ କରେ। ଏଇଟା କଣ ଗୋଟେ ସମତଳ ଆଉ ଗୋଟେ ଅବତଳ ବୋଲି କହିଛି। ଚିତ୍ର କ ରେ ଏକ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣକୁ ସୂଚିତ କରେ, ଚିତ୍ର ଖ ରେ ଗୋଟେ ଅବତଳ ଦର୍ପଣକୁ ସୂଚିତ କରେ। ଚିତ୍ର କ ଏଇଟା ବି ହବନି ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ବି ହବନି। ଚିତ୍ର କ ରେ ଏକ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ଚିତ୍ର ଖ ରେ ଏକ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣକୁ ସୂଚିତ କରେ, ଏଇଟା ବି ହବନି ପିଲାମାନେ। ଚିତ୍ର କ ରେ ଏକ ସମତଳ ଦର୍ପଣକୁ ସୂଚିତ କରେ, ଚିତ୍ର ଖ ରେ ଏକ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣକୁ ସୂଚିତ କରେ, ଏଇଟା ଠିକ ହବ, ଠିକ ଅଛି। କାହିଁକି ହେଲା ମୁଁ କହୁଛି ପିଲାମାନେ ଶୁଣ। ଚିତ୍ର କ ରେ ପିଲାମାନେ ଚିତ୍ର କଟା ଦେଖ, ବସ୍ତୁ କଣ ଓ ଠାରୁ କଣ ହେଇଛି, ଦର୍ପଣ ଏମ ର ଦୂରତା କେତେ ହେଇଛି ଓ ଏମ ପିଲାମାନେ, ବୁଝିଲେ ନା। ଓ ଟୁ ଏମ ର ଦୂରତା ହଉଛି ଓ ଏମ ଏବଂ ଦର୍ପଣ କଣ ଏମ, ଦର୍ପଣରୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଦୂରତା କୋଉଟା ଏମ ଆଉ ଆଇ, ଠିକ ଅଛି। ଉଭୟ ସମାନ ଅଛି, ଓ ଏମ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏମ ଆଇ ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଠିକ ଅଛି।
समतल दर्पण रे वस्तु दूरता एवं प्रतिबिंब दूरता सर्वदा समान रहे। तेणु चित्र क रे एक समतल दर्पण को सूचित कर। चित्र ख टाକୁ ଦେଖିବେ ପିଲାମାନେ प्रतिबिंबर दूरता जोटा कि एम आई वस्तु दूरता ओ एम ठारू कम अछि अर्थात एम आई टा ओ एम ठारू सान। उत्तल दर्पण पिलाମାନେ अभासी प्रतिबिंबटी सर्वदा दर्पण एवं मुख्य फोकस मध्य गठन हुए जहा द्वारा कौन हम प्रतिबिंबर दूरता वस्तु दूरता तुलन में कम अच्छी। तेणु चित्र ख रे कौन उत्तल दर्पण को सूचित करुच्ची। बुझिपारे 11 नंबर 12 नंबर को जीवा। ठीक अच्छे एक स्वच्छ काच ग्लास पछर एक पेनसिल रख जपर चित्र दी जाए ग्लास अधा पानी पूर्ण कर पानी मध्य दे देखिले पेनसिल किपर देखा जाए यार आकृति किपर परिवर्तन देखा जाए ताहा व्याख्या कर बोली कहिछि पिला। देखो पिला जब तुम निरीक्षण कर पानी भितर बुड़ी रही पेनसिल अंशटी मोटा देखा जाए पिला एवं वायु और पानी रे संजोग स्थल रे पेनसिल टी सामान्य भंगा बा बंका आकृतिर देखा जाउछि। एपरि काहेकि देखा जाउछि पिला देखो या आलोक प्रतिसरण जोगु होइताय कोन होते रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आलोकर प्रतिसरण जोगु होइताय। जेतेबेले आलोक रश्मि गोटे स्वच्छ माध्यम रो अन्य एक स्वच्छ माध्यम को गति करे सेतेबेले तार गति पथरे दिगटी परिवर्तन होइताय। जेपरि कि हो पानी भर्ती होइतिबा गोलाकार काच ग्लास टी एको उत्तल लेंस पिला माने उत्तल लेंस परि कार्य करछि पिला माने जा फल कोन होछि पानी भीतर थिबा पेंसिल टी विविधत्व होई पिला माने बाहर को तुलना को मोटा देखा जाउछि पिला माने बुझिलो। ओके आशा करूची मु वर्तमान पर्यंत बाटे जक क्वेश्चन बुझि पारथिबो। जदि किछि डाउट अछि कमेंट सेक्शन रे पचारिबो। पीडीएफ नोट एसो पे व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन हो पिला माने व्हाट्सएप ग्रुप लिंक ए वीडियो रो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे मिल जिवो। ठीक अछि तो चलंतु आज रे वीडियो एटा किबा कोनी मिसबा नेक्स्ट वीडियो रे। वीडियो भल लागले लाइक शेयर करबा को भूलिबा नै सब्सक्राइब करबा को भी भूलिबा नै। कोनी मिसबा नेक्स्ट वीडियो रे गुटे नुवा चैप्टर को।